खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन तेजी नाल दुवल्ले मसले हल करने लई सहमत। सरहदी खेतर नूं लैके दोहां देशां विचाले कूटनीतिक गलबात हुई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे नूं अपील की है कि वह पाकिस्तान वल्लों अतवाद नूं शह देण कारण पाकिस्तान नूं अलग थलग करे। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्र सरकार वल्लों कौमी भर्ती एजेंसी कायम करने के फैसले नूं चंगा कदम दस्सिया है। विदेशों च कोविड-19 कारण फसे 11,20,000 भारतीयों को हुण तक वंदे भारत मिशन तहत देश वापस लियाया जा चुका है। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खेतीबाड़ी मार्केटिंग में सुधार करने लई सिर तोड़ यतन कर रही है। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कोविड-19 के वधदे केसां के मद्देनज़र सख्त हदायतां जारी। पंजाब के सारे शहरों ते कस्बियां च अज तो शाम 7 बजे तो सवेरे 5 बजे तक करफ्यू का ऐलान। शनिवार ते ऐतवार नूं मुकम्मल लॉकडाउन। देश च कोरोना वायरस नाल पीड़ित मरीजों की कुल गिणती 29 लाख तो पार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत चीन सरहदी खेतरां की स्थिति के संबंध बारे 18वीं मीटिंग कल हुई। भारतीय वफद की अगवाई विदेश मंत्रालय च उत्तरी एशिया के संयुक्त सकत्तर ने की। चीनी वफद की अगवाई चीन के सरहदी विभाग के डायरैक्टर जनरल ने की। मीडिया को जानकारी देंदे विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने दस्सिया कि दोवें तरह ने स्पष्ट और बहुत संजीदगी नाल मौजूदा भारत चीन सरहदी खेतर की स्थिति बारे विचार वटांदरा किया है। दोहां देशों ने फिर विश्वास प्रगट किया कि भारत ते चीन के विदेश मंत्रियों और दो विशेष प्रतिनिधियों विचाले हुए समझौतियां ते पूरी तरह दयानतदारी नाल अमल किया जाएगा। इस संबंध च दोवें देश मौजूदा समझौतियां ते प्रोटोकॉल मुताबिक सारे मुद्दों को जल्द तो जल्द हल करने लई सहमत हुए ने। Two sides had a candid and in-depth exchange of views on the existing situation in the India-China border areas. They reaffirmed that in accordance with the agreements reached between the two foreign ministers and the two special representatives, the two sides will continue to sincerely work towards complete disengagement of the troops along the LAC in the western sector. In this context, they agreed to resolve the outstanding issues in an expeditious manner and in accordance with the existing agreements and protocols. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे नूं अपील की है कि पाकिस्तान वालों अतवाद नूं शह देण लई पाकिस्तान नूं अलग थलग करन। कल 5वीं विश्व पदवी पार्लीमेंट के प्रिजाइडिंग अफसरां की 2 दिना कानफ्रेंस नूं वर्चुअल माध्यम राहीं संबोधन करदिआं लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस गल नूं स्वीकारिआ है कि पाकिस्तान की धरती ते 40,000 अतवादी ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों मुंबई ते पार्लीमेंट उपर हमले की घटना और उड़ी ते पुलवामा वर्गे दहशतवाद कारनामिਆਂ नूं शह देण लई पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पद्धर ते जाणिया जाता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का निखड़वा अंग है ते हमेशा रहेगा। ओम बिरला ने पाकिस्तान नूं सरहद पारों अतवाद खत्म करने की अपील की है। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार ते जनतक खेतर के बैंकों च नॉन गजटेड अहुदियां लई सांझी पात्रता प्रीखिया कराउण लई कौमी भर्ती एजेंसी कायम करने का सरकार का फैसला एक चंगा कदम है। कई ट्वीट करके उप राष्ट्रपति नायडू ने कहा कि लंबे समय तो बकाए सुधार नाल लखां बेरोजगारां नूं राहत मिलेगी। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि 1000 केंद्रां ते 12 भाषावां च प्रीखिया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार उम्मीदवारों के वडमुले समय ते वसीलियां की बचत होगी। नायडू ने कहा कि जल्द ही अनुसूची विच शामिल होर भाषावां नूं भी इस विच शामिल किया जाएगा। विदेशों च कोविड-19 कारण फसे 11,20,000 भारतीयों को वंदे भारत मिशन तहत हुण तक वतन वापस लिया जा चुका है। नवीं दिल्ली च मीडिया को जानकारी देंदे विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस मिशन तहत 5वें पड़ाव च 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो हुण तक लगभग 500 अंतरराष्ट्रीय उड़ानां ते 130 घरेलू उड़ानां चलाईयां गईयां सन। इस संबंध में देश के 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ हवाई अड्डियां तो इस महीने के अंत तक लगभग 375 होर अंतरराष्ट्रीय उड़ानां चलाईयां जा रही ने। बुलारे ने कहा कि कुवैत, मालदीव, मलेशिया,
ਇੰਡੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, UAE, ਕਤਰ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਮਾਰੂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 167 ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਫਿਰ 50% ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ 50% ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ 920 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 37,824 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 1,741 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 957 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 13,830 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 23,037 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 398, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 242, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 169, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 81 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 75 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 21,58,946 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ 1.89% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 68,898 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,05,823 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 74.30% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,92,028 ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 74,715 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।